नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। మత సామరస్య కార్యక్రమంలో భాగంగా కవి సమ్మేళనం ముఖ్య ఘట్టనం అయితే దానికి ముందుగా మన మహమ్మద్ ముయా గారు ఈ కార్యక్రమం ఉద్దేశించి ఒక రెండు మాటలు మాట్లాడతారు। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद और एकजहती इंसानों की सबसे बड़ी ताकत है। उसका मुशाहिदा हम जिंदगी के हर मरहले में करते हैं। इंसानों के ज़िंदगी गुजारने का समाजी निज़ाम उसी एकता और एकजहती को हासिल करने का एक ज़रिया है। इसी से तहजीबें पैदा होती हैं और नए समाजी निज़ाम सामने आते हैं। एकता को निगल लेने वाली मनफी सूरतें भी हमारे आसपास बिखरी पड़ी होती हैं। उनसे मुकाबला करना भी इंसानी समाज की एक अहम जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बावजूद भी कभी इत्तेहाद खत्म होता और कभी बनता है। जब बनता है तो क्या खुशगवार सूरत पैदा होती है और जब टूटता है तो उसके मनफी असरात क्या होते हैं, उन तमाम जहतों को ये शेरी इंतखाब मौजू बनाता है। इस एकता और एकजहती को बनाए रखने के लिए जो कोशिशें इस आस्ताने से मुसलसल हो रही हैं, उसके लिए साहिब क़िबला पूरे हिंदुस्तानी कौम की तरफ से मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। जो कोशिशें हो रही हैं उसकी जिंदा मिसाल आज की एक कोशिश है जिसमें हर मजहब, हर इलाके, हर रंग व नस्ल का हिंदुस्तानी शामिल है। साहिब की नज़र एक शेर, मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफरत के लिए, मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफरत के लिए, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूँ। मैं मुशायरे का आगाज़ करता हुआ सबसे पहले वसीला उर्दू टीवी के डायरेक्टर महमूद शाहिद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपना कलाम सुनाएं। मोअज़्ज़िज़ मेहमानान व सामईन किराम, हिंदुस्तान सदियों से मुख्तलिफ मज़ाहिब का गहवारा रहा है, मुख्तलिफ तहज़ीबों की आमाज का रहा है, मुख्तलिफ ज़बानों का मरकज़ रहा है और वो रिवायत आज तक चली आ रही है और उस रिवायत का इस आस्ताने से गहरा ताल्लुक़ है। उसकी मिसाल आज की ये तकरीब है। इस तकरीब के इनेकाद पर मैं अपनी तरफ से पूरी उर्दू बरादरी की तरफ से और रियासत के तमाम शहरियों की तरफ से और पूरे आलम इंसानियत की तरफ से आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो मतलब कहा है कि शाख गुल से ताजगी का रब्त हो, शाख गुल से ताजगी का रब्त हो, खुश्क मिट्टी से नमी का रब्त हो। शाख गुल से ताजगी का रब्त हो, खुश्क मिट्टी से नमी का रब्त हो और दिल से दिल का सिलसिला कायम रहे, दिल से दिल का सिलसिला कायम रहे, आदमी से आदमी का रब्त हो, दिल से दिल का सिलसिला कायम रहे, आदमी से आदमी का रब्त हो। ताजुद्दीन बाबा की नजर करता हूँ। शेर कहा है कि एक कामिल चांद की तकलीफ में, एक कामिल चांद की तकलीफ में रोशनी से रोशनी का रब्त हो। एक कामिल चांद की तकलीफ में, एक कामिल चांद की तकलीफ में रोशनी से रोशनी का रब्त हो। और शेर कहा कि खुद ब खुद उतरेंगे बादल खाक पर, खुद ब खुद उतरेंगे बादल खाक पर, आप जू से तशनगी का रब्त हो। खुद ब खुद उतरेंगे बादल खाक पर,
आग जू से तशनगी का रब्त हो। और ये शेर है कि इस कदर मानूस हो आबो हवा, इस कदर मानूस हो आबो हवा, अजनबी से अजनबी का रब्त हो। इस कदर मानूस हो आबो हवा, इस कदर मानूस हो आबो हवा, अजनबी से अजनबी का रब्त हो। और शेर कहा कि मौजूदा हालात में शेर है कि दबदबा है मौत का चारों तरफ, दबदबा है मौत का चारों तरफ, जिस्मो जान से जिंदगी का रब्त हो। शेर कहा है कि दबदबा है मौत का चारों तरफ, दबदबा है मौत का चारों तरफ, जिस्मो जान से जिंदगी का रब्त हो। और मक्ता का है कि आखिरी शेर है कि शेर शाहिद रूह से खाली न हो, शेर शाहिद रूह से खाली न हो, आगही से शायरी का रब्त हो। మనస వాచ కర్మన మన ఇంటిని వీధిని రాష్ట్రాన్ని దేశాన్ని ఈ ప్రపంచాన్ని మజీద్గా చర్చిగా మందిరంగా మార్చి 5 పూటలా నమాజ్ చేస్తూ పరిశుద్ధమైన ఆత్మతో శుద్ధి చేసుకుందాం. బైబిల్, భగవద్గీత, ఖురాన్ సూరాల పారాయణంతో జీవన కుటీరంలో వెలుగులు నింపుకుందాం. నేను, నా దేశం, నా ప్రపంచం హద్దులు లేని ఆనంద ఆకాశ జీవనం వైపు స్వేచ్ఛగా శాంతి రెక్కలిప్పి ఎగిరిపోవాలని నిశ్చల పరిశుభ్రమైన ఈ బాబా ప్రకృతి దర్గా మైదానంలో చేతులు జోడించి అపార కరుణామైన సమృద్ధైన అల్లాహ్తో దువా చేద్దాం రండి. నింగిలో తారల్లా అందరూ కలిసిమెలిసి జగమంతా శాంతి జ్యోతిలై విరాజిల్లాలని, మతమని, కులమని, జాతి, రంగు, రూపు, భాష భేదాలు భేదాలను శాంతి శూలాలకు వేలాడదీద్దాం. ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న కరోనా, ఒమిక్రాన్ మహమ్మారిలను ఈ ప్రపంచం నుండి పారద్రోలుదామని, ఈ లోకమంతా ప్రేమానురాగాల శాంతి కిరణాలు విజల్లేలా కరుణించమని, మనసులంతా మానవతా దీపాలను వెలిగిద్దాం. అపార కరుణామయ సాగరైన అల్లాహ్తో ప్రపంచ శాంతి కోసం దువా చేద్దాం రండి. ఆమీన్. ఇలాగ ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి యొక్క సర్వమత సమ్మేళన కార్యక్రమంలో భాగంగా తెలుగు ఉర్దూ కవి సమ్మేళనంలో భాగంగా ఎక్స్రే అవార్డు పురస్కార గ్రహీత శ్రీ నరసిరెడ్డి గారిని వచ్చి వారి కవితను చదివించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. నా యొక్క కవిత పేరు ఇంకా ఉంది, కరోనా ఇంకా ఉంది. పుట్టెడు సంతానానికి పుట్టుకనిచ్చిన పల్లె, పొయ్యి మీద పెట్టిన సిలవరం బతక ఎసర్లోకి పిడికెడు తిండి గింజలు విధించలేక బడుగు మనుషుల్ని వడిసెల రాళ్ళను చేసి చెరో దిక్కుకి విసిరేసింది. హైనాల గుంపుల చైనా పిశాచం దేశం మీద పట్టాక పట్టణాలు పనులకు బీగాలు బిగించాయి. కూలీ మందల్ని టిప్పరు లారీల్లో గొర్రెల్లా తోలుకొచ్చి ఒంటి పులుసును దుడ్ల కట్టలుగా పిండుకున్న గుత్తేదారులు కష్టకాలంలో అజ్ఞాతవాసులయ్యారు. రొమ్ములు విరుచుకు వచ్చిన విదేశీ రోగం గురించి అవగాహన లేక అనుమానాలు, అపోహలు అలజడి రేపుతుంటే, లేని పని కాడ ఊపిరిపోతే సొంత ఊరి మన్నులో శవం కూడా పూడ్చబడదని గంతా బంతా భుజాల గాడిదలకెత్తి తిరగతొక్కులు తొక్కాం. కడుపుకు గతుకు లేదు, పండు రాకులై తెగిన చెప్పులకు అతుకు లేదు. ఎండల పొయ్యి శాకానికి గుంత పొంగనాల్లా పొంగి చితికిన కొబ్బల్లో పాదాలని వెతుక్కుంటుంటే తొట్ట తొలిసారి గొడ్డు గోదల్లా కాళ్ళకు గిట్టెలుంటే బాగుండనిపించింది. వెదురు దెబ్బల కావడిలో ఎండిన చేపలై పడున్న ముసలోళ్ళు, ఉమ్మనీటి చుక్కలలో పాదపుత్రని లెక్కించ మైలురాళ్ళై పేగు తెంచుక పుట్టిన వారసులు, బతుకుల్లో వెతల్లా జాతీయ రహదారుల నిండా ఎంత దవ్వు చూసినా పరాచకాలాడుతూ ఎండమావులే పెడరెక్కల్ని విరిచికట్టి ఎగరమంటున్న సందర్భం. చెమట పొక్కుల శరీరాన్ని ఉప్పు ద్రావకంలో ఊరబెడుతున్న యాతన ఈత చెట్టుకు ఎదిరిదేకినట్లుంది.
మిన్నంటిని ఈ మిన్నంటిన మౌన రోదనల్ని దేన్ని మోది చెప్పగలం? ఏమారినట్టు కూడా మానవత్వమే అనే మాట గుర్తుకు రాకుండా తల్లి కడుపులోనే టీకాలు వేసుకు పుట్టిన మొదలష్టపు మానవాకారులు ఆధిపత్య ధోరణి, ఆధిపత్య దురాశను దారి మళ్లించలేక కొంపలు ముంచే ప్రయోగశాలల పాదాలు నాకి సంపాదించిన జీవాయుధాన్ని అమ్ముల పొదిలో ఆత్రంగా దాచుకునే ప్రయత్నంలో దొంగచూపు దొర్లిపడి చేజార్చుకున్నారు. రక్తపీఠుని అంశల మాయాదారి అస్త్రం ఇప్పుడు దేశాల మీద పడింది. అదృశ్య దాడి దృశ్యమై దుర్మార్గమై దారిద్ర్య దుకాణమై 3 పువ్వులు 30 కోట్ల కాయలై ప్రాణ నష్టపు పంట పండుతోంది. ఎవరి చేయను మేయాలని ఏకాంతంలో పథకం పన్నారు. పశువులకు వేసే చిక్కం మరింత చిక్కబడి తిరిగొచ్చి అందరి మూతికి చిక్కుముడై పడి తలలను తాకట్టు పెట్టుకుంది. ఇంటి ముందర వీధి కూడా మృత్యు ప్రతిజ్ఞేనని ఆచి తూచి వేసే అడుగులే చెప్పేస్తున్నాయి. నిద్రపోయే ప్రేమల్ని కిల్లి లేపినా పర్వాలేదు, నిద్రే లేని క్రిముల్ని గెలిగితే ఇల్లు జైలవుతుందని, మనసులు పురుగుల్లా కనిపిస్తారని, రోడ్లు ఈగలు సోపుకుంటాయని, పనులు అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయి గల్లా పెట్టెల్లో గాలి నిండి ప్రభుత్వాలు వెంటిలేటర్ల మీదకి వెళ్ళిపోతాయని స్పష్టమైంది. పెద్దలు చేసిన పాపం కదా, శిక్ష పేదరికమంత బరువుగానే ఉంటుంది. కేజీ పెరగడమే కానీ గ్రాము తగ్గడం ఉండదు. ప్రపంచీకరణ ముక్కోప తూర్త ఋషి కీడు కమండల మోంపి కాలుష్య జలంతో పెట్టిన శాపం కఠిన ఆంక్షల పహారాలు అనుభవించక తప్పదు. తప్పుల ఊపిలో తలదాకా మునిగిపోయిన దేశమా, ఇప్పటికైనా మురికి చేతుల్ని కడుక్కొని ముగ్గు చంపలు వేసుకుంటావా? పోయేది గట్టి ఉండేది పొట్టు అని సరిపెట్టుకుంటావా? మానవుడా, ముళ్ళదారిలో పడగనీడా లేదనం లేదు. మనస్తత్వాల పర్వతాలు అధికార దాహాల లావా కుత ఉడుకుతున్న కాలం ఇది. ఊహాన్ని మించిన ఊహాలు ఇంకా చాలా ఎదుర్కోవాలి. గుండెనింపరం ఎప్పుడు జల్లడ పోసిన జనసంపద కాకూడదు. సంక్షోభాల సమయంలోనే స్వాభిమానం ఉక్కు సంపాదకాల ఊపిరి పోసుకునేది. మర్చిపోకు నేస్తమా శతాబ్ద జీవితం తర్వాతే క్షణకాల మరణానికి చోటు దక్కాలి. జై హింద్. श्री शायर ने क्या खूब कहा है कि यही है इबादत, यही दीन और ईमान, यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। इसी शेर के साथ मैं एक और उर्दू शायर खलील साहब से को दावत सुन देता हूँ। प्यार हमने भी कर लिया आखिर, प्यार हमने भी कर लिया आखिर, प्यार हमने भी कर लिया आखिर, जिसका डर था वही हुआ आखिर, जिसका डर था वही हुआ आखिर, प्यार हमने भी कर लिया आखिर। शेर समाज फरमाए, उनकी आँखों में एक समंदर है। ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ साहिब क़िबला, आपकी आंखों में जो देखा है मैं बता रहा हूँ। समाज फरमाए हजरात, उनकी आँखों में एक समंदर है, उनकी आँखों में एक समंदर है, डूबने वालों ने कहा आखिर, डूबने वालों ने
डर था वही हुआ आखिर। एक कली मुस्कुरा रही थी जो, एक कली मुस्कुरा रही थी जो, उस चमन का मिला पता आखिर, उस चमन का मिला पता आखिर, जिसका डर था वही हुआ आखिर। शिरकते बज़ में शेर ने देखो, शिरकते बज़ में शेर ने देखो, मुझको शायर बना दिया आखिर, मुझको शायर बना दिया आखिर, जिसका डर था वही हुआ आखिर। मक्ते में पहुंचा हूँ जरा। हक परस्ती का है सबूत खलील, हक परस्ती का है सबूत खलील, कितने हिस्सों में बट गया आखिर, कितने हिस्सों में बट गया आखिर, जिसका डर था वही हुआ आखिर। प्यार हमने भी कर लिया आखिर, उनकी आंखों में एक समंदर है, उनकी आंखों में एक समंदर है, डूबने वालों ने कहा आखिर, डूबने वालों ने कहा आखिर, जिसका डर था वही हुआ आखिर। प्यार हमने भी कर लिया आखिर। आप जो शेर पेश किए बहुत अच्छा था और बहुत वजनदार था। इंशाअल्लाह मेरे पीर मुर्शद का भी एक शेर है, हुस्न यूसुफ ना ठहरा मुकम्मल, हुस्न यूसुफ ना ठहरा मुकम्मल, यूं तो इश्क़े जुलेखा नहीं है। हुस्न यूसुफ ना ठहरा मुकम्मल, यूं तो इश्क़े जुलेखा नहीं है, दिल लगा के न पछताओ प्यारे, जाए आराम दुनिया नहीं, जाए आराम दुनिया नहीं। ముస్లిం నగర వ్యవస్థాపకుడు ఉమర్ ఫారూక్ ఖాన్ గారు వారు కవితా శీర్షిక మనలోని మహమ్మారి నిర్మూలిద్దాం, వసుధైక కుటుంబం నిర్మిద్దాం, మనలోని మహమ్మారి నిర్మూలిద్దాం, వసుధైక కుటుంబం నిర్మిద్దాం. మన దేశం నుండి, మన మాతృభూమి నుండి మనల్ని ఆవహించిన కుల, మత, వర్గ, వర్ణ, ప్రాంతీయ, భాషా భేదాల వివక్ష నిర్మూలిద్దాం. మనం మనుషులను నిరూపించుకుందాం. తుమ్మితే
చావు భయం తగ్గితే చావు భయం, కరచాలనాలు దూరం, ఆలింగనాలు దూరం, చావు భయం చావు భయం. పనిలో పనిగా కోవిడ్ నిర్మూలన నెపంతో కొన్ని పీడిత సామాజిక వర్గాలనే వెలివేసి నేరం మోపే ప్రయత్నం, అబద్ధపు అత్యుత్సాహ ప్రసార సాధనాల సాయంతో విశ్వ ప్రయత్నం చేశాం. అంతటితో ఊరుకున్నామా? ఉన్మాదాలు, విద్వేషాలు, వెకిలి చేష్టలు, వ్యంగాస్త్రాలతో విరవిగాం. కోవిడ్ భయాలు, అనారోగ్యాలు, ఆసుపత్రుల కిటకిటలు, క్వారంటైన్లు, ఐసోలేషన్లు, మరణ మృదంగాలు, చావు కేకలు, ఆర్తనాదాలు, పెడబొబ్బలు, శవాల కుప్పలు, శవాల దిబ్బలు, మార్చురీలలో చెత్తలా పేరుకుపోయిన మృతదేహాల చావు, శవం, కరోనా, కోవిడ్ అనే పదాలు నిత్య నామస్మరణ జపంతో రోజులు గడిపాం. ఓ పక్క చావు భయంతో కంపించిపోతుంటే, మరో పక్క ఉద్యోగాలు పోయి జీతాలు రాక పూట గడవడం కష్టంగా పస్తులతో అట్టడుగు మధ్య తరగతి ప్రజలు చేదు జ్ఞాపకాలు మది నుండి చెరపలేకపోతున్నాం. అమ్మోరో మహమ్మారో ఏదైతేనే మేం మాత్రం మా పనిలో నిమగ్నం. పాలు నుండి పండ్ల దాకా, అగ్గిపుల్ల నుండి సబ్బు పిల్ల దాకా, సూది మందుల నుండి ఆపరేషన్ ఐసీయూ దాకా అందిన కాడికి దోచుకొని రాబందుల్లా విచ్చలవిడి శైవ విహారం చేసేశాం. శ్మశానాలు, కాటి కాపరులు సైతం వెనుకంజ వేయలేదు. అంబులెన్స్ నుండి మెడికల్ షాపుల దాకా వ్యాపార దిగ్గజాలే 3 పువ్వులు 6 కాయలు. వలస కార్మికుల హాహాకారాలు, ముసలి ముతకలు, దివ్యాంగులు పసిపిల్లలను భుజానికెత్తుకొని బ్రతుకు జీవుడా అంటూ మార్గ మధ్యంలో అసూలు బాసిన శవాలను మోసుకెళ్తున్న దృశ్యాలు హృదయ విదారకం. కొందరు సైకిళ్లలో, మరికొందరు కాలినడకన పక్క చిక్కి నడుస్తున్న జీవోత్సవాలు పాత రోజులు. కలరా మశూచి మహమ్మారిని నెమరేసుకున్నట్టయింది. కోవిడ్తో కన్న తల్లి చనిపోయిందంటూ ఆసుపత్రి నుండి ఫోన్ కాల్ వస్తే ఇంటికి బీగం వేసి గప్చిక్గా ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి తాత్కాలిక పరారీ క్రూర దుష్ట సంతానం కూడా తారసపడింది ఈ మహమ్మారిలో. చివరి మజిలీ శ్మశానంలో కూడా దుర్మార్గ కుల, మత, వర్గ, వర్ణ, భాష, ప్రాంతీయ భేదాలు వేధించాయి. చిన్న కులం, పెద్ద కులం, అగ్రకులం, అణగారిన కులం, భాషా భేదాలు, జాతుల కుంపట్లు ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి ప్రాంతీయ రాష్ట్ర భేదాలు. చూడటానికి 2 కళ్ళు చాలవు ఈ వివక్షాభరిత సమాజం దుర్గంధం చూడటానికి. ఇంతటి క్రూర మహమ్మారిలో సైతం మేమున్నాం అని ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి మాది మానవ మతం, మాది మానవ మతం, మత సామరస్యం, పరమత సహనం, సోదర భావం, వసుధైక కుటుంబం మా ఆశయం అంటూ కుల మతాలకు, వర్గ వర్ణాలకు అతీతంగా అన్నార్తులకు, వలస కార్మికులకు కడుపు నిండా అన్నం పెట్టి కోవిడ్ మహమ్మారితో మరణించిన శవాలకు అంత్యక్రియలు, దహన సంస్కారాలు చేసిన మానవత్వ తీరులకు, వసుధైక కుటుంబ నిర్మాతలకు లాఖో సలాం, లాఖో సలాం. మనలోని మహమ్మారి నిర్మూలిద్దాం, వసుధైక కుటుంబం నిర్మిద్దాం. మన దేశం నుండి, మన మాతృభూమి నుండి కుల, మత, వర్గ, వర్ణ వివక్ష నిర్మూలిద్దాం. మన మనుషులని నిరూపిద్దాం. జై హింద్, జై హింద్, మేరా భారత్ మహాన్. अस्सलाम वालेकुम. शुक्रिया. गजल है कि तेरे हाथों में है हर खुशी या खुदा, तेरे हाथों में है हर खुशी या खुदा, आगही या खुदा, बंदगी या खुदा, हर तरफ हर जगह तीरगी तीरगी, हर तरफ हर जगह तीरगी तीरगी, खो गई है कहीं रोशनी या खुदा, खो गई है कहीं रोशनी या खुदा, किस कदर जा की दुश्मन बनी है वबा, किस कदर जा की दुश्मन बनी है वबा, लुक़्मे मौत है आदमी या खुदा. शुक्रिया. छा गई है जमाने पे पशमर्दगी, छा गई है जमाने पे पशमर्दगी, लौट आए यहाँ ताजगी या खुदा.
शहर के शहर नाबूद होने लगे हैं, शहर के शहर नाबूद होने लगे। बेहतरी या खुदा, बेहतरी या खुदा, या खुदा, या खुदा, या खुदा, या खुदा। अब यही है दुआ, जिंदगी या खुदा। और अब आखिर में उर्दू शायर इस्माइल सैयद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपना कलाम सुनाए। गजल का मतलब यूँ है, तुझसे मिलने का कोई ऐसा बहाना निकले, तुझसे मिलने का कोई ऐसा बहाना निकले, बात से बात फसाने से फसाना निकले, बात से बात फसाने से फसाना निकले। खत्म करना ना कभी अपने तलाशे मंजिल, खत्म करना ना कभी अपनी तलाशे मंजिल। क्या खबर कोई डगर अपना ठिकाना निकले, क्या खबर कोई अपना ठिकाना निकले। दर्द के तारों का वो साथ सनम ले आओ, दर्द के तारों का वो साथ सनम ले आओ। फिर किसी दर्द के पर्दे से तराना निकले, फिर किसी दर्द के पर्दे से तराना निकले। एक और शेर बतौर खास, हो भी सकता है कि यादों का कफन निकले हाथ, हो भी सकता है कि यादों का कफन हाथ लगे, हो भी सकता है कि यादों का कफन हाथ लगे। हो भी सकता है कि यादों का खजाना निकले, हो भी सकता है कि यादों का खजाना निकले। तेरी सूरत के हैं दुनिया में दीवाने लाखों, अपना तेरा कोई मुझ जैसा दीवाना निकले। तेरी सूरत के हैं दुनिया में दीवाने लाखों, तेरी सूरत के हैं दुनिया में दीवाने लाखों, अपना तेरा कोई मुझ जैसा दीवाना निकले। मक्ते पे पहुंचा हूँ, जख्म औरों के कुरेदे ना कभी तुम सैयद, जख्म औरों के कुरेदा ना तुम सैयद। जख्म गहरा कोई अपना भी पुराना निकले, जख्म अपना भी कोई अपना पुराना निकले। మన రాష్ట్రంలో నంది పురస్కారం తీసుకుని ఎన్నో రాష్ట్రాల్లో తన గళాన్నిప్పినటువంటి మొహమ్మద్ మియా గారు ఒక గజల్ వినిపిస్తారు. అంటాడు ఒక గజల్లో, నా దేశంలో ఈ నా దేశంలో బ్రతకడమంటే నాకిష్టం, మళ్ళీ పుడతానంటే అది ఈ దేశంలో నేనంటే ఈ క్షణమే కన్ను మూయడం నాకిష్టం అని. అటువంటి గొప్ప దేశంలో కులాల పేరుతో మతాల పేరుతో కొట్లాడుకుంటే ప్రపంచ దేశాల్లో మనం హీనంగా ఉంటాం. కలిసి ఉందామన్నదే బాబా ఫక్రుద్దీన్ యొక్క ఆశయం, తాజ్ బాబు గారి ఆశయం. అందుకే పరుల కోసం పాటు పడని నరుని బ్రతుకు దేనికని. अच्छा है सर, घर ताले बजाओ. పరుల కోసం పాటు పడని నరుని బ్రతుకు దేనికని. మూగనేలకు నీరందివ్వని, మూగనేలకు నీరందివ్వని వాగు పరుగు దేనికని. పరుల కోసం పాటు పడని నరుని బ్రతుకు దేనికని. తాతలు తాగిన నేతుల సంగతి, ఆహాహా, తాతలు తాగిన నేతుల సంగతి, తాతలు తాగిన నేతుల సంగతి, తాతలు తాగిన నేతుల సంగతి. నీతులుగా నీతులుగా పలికెను మన సంస్కృతి. జల్లుకు నిలవని ఎండకు ఆగని, జల్లుకు నిలవని ఎండకు ఆగని చిల్లుల కొడుకు దేనికని. పరుల కోసం
కోసం పాటుపడని నరుని బ్రతుకు దేనికని ఆదర్శాలకు నోళ్ళు చాలవు ఆశయాలకు ఫైళ్ళు చాలవు ఆదర్శాలకు నోళ్ళు చాలవు ఆశయాలకు ఫైళ్ళు చాలవు పద పదమంటూ పరుగులే కాని పద పదమంటూ పరుగులే కాని కదలని అడుగు దేనికని పరుల కోసం పాటుపడని నరుని బ్రతుకు దేనికని జల విద్యుత్తుకు కొదవే లేదు జన సంపత్తికి కరువే లేదు జల విద్యుత్తుకు కొదవే లేదు జన సంపత్తికి కరువే లేదు అవసరానికి మీట నొక్కితే అవసరానికి మీట నొక్కితే అందని వెలుగు దేనికని పరుల కోసం పాటుపడని నరుని బ్రతుకు దేనికని శిశు హృదయాలకు కళ్ళలు లేవు రసరాజ్యానికి ఎల్లలు లేవు శిశు హృదయానికి కళ్ళలు లేవు రసరాజ్యానికి ఎల్లలు లేవు లోపలి నలుపు సినారేకు తెలుసు లోపలి నలుపు సినారేకు తెలుసు పై పై తొడుగు దేనికని పరుల కోసం పాటుపడని నరుని బ్రతుకు దేనికని ధన్యవాదాలు నరసిరెడ్డి గారు. మరి సర్వమత సమ్మేళన కార్యక్రమం భాగంగా పెనుగొండ కోట కిల్లాపై సర్వమత సమ్మేళన నినాదాన్ని రెపరెపలాడిస్తున్నటువంటి మన యొక్క శ్రీ తాయవ గారి యొక్క ఆశీస్సులతో ఇప్పుడు గౌరవనీయులు సాయి నేషనల్ ట్రస్ట్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ సుధాకర్ గుప్తా గారు వారి సభనుద్దేశించి ప్రసంగించవలసిందిగా వారి సవినయంగా కోరుతున్నాం. జై బోలో బాబా ఫకరుద్దీన్ మహారాజ్ కి. మనమంతా విశ్వమత సమ్మేళనానికి ఇవాళ వచ్చాం. మతులు మంచివైనా మతమేమి చెడ్డది తెలిసి మెలగవలవి తెలివితోడా. బాబయ్య భక్తులకు మతాన్ని చెప్పేటువంటి మత సమైక్యత చెప్పేటువంటి అంత పెద్దలు కాదు మేము. కేవలం బాబా భక్తి భావన భక్తి భావంతో విచ్చేసిన వారే వీళ్ళందరూ. కానీ కరోనా ఒమిక్రాన్ ఇంట్లో వాళ్ళు పంపిరు అయినా బాబయ్య భక్తి కట్టలు తెంచుకొని చెరువుల్లోకి నీళ్ళు ఎలా వస్తాయో అలా విధంగా భక్తులు ఒక చీమల పుట్టల భక్తి యొక్క పరాకాష్ఠకు ఏదైనా ఒక ప్రదేశం ఉంది అంటే భూప్రపంచంలో పెనుగొండ అని చెప్పేదానికి ఏ మాత్రము తీసుకో. మత సమైక్యత సిలబస్ లో కాదు పెట్టాల్సిండేది. ప్రభుత్వాలు వచ్చి నేర్చుకోవాల్సిన స్థానం ఏదైనా ఉందా అంటే పెనుగొండ. मैं सारे कुछ देखा हूँ अभी मैं एक जगह मत देखा हूँ. सारे लोग मुझे बुलवाया मगर मैं अभी तक नहीं जाया. सारे लोग मुझे बताया आप एक बार देखना वो जगह करवा के. अभी तक नहीं गया. क्यों नहीं गया मुझे मालूम नहीं. बहुत सुंदर है बताया मगर अभी तक मैं नहीं गया. क्यों देखना मैं मेरा साथ मिलके ताज बाबा है तो ताज महल का देखने का ताकत क्या है करके मैं बता रहा हूं. భక్తులారా బాబయ్య భక్తికి పరాకాష్ట చెరువులో సున్నములో దించితే
మానవత్వముతో వెలిగిన మహానుభావుడు బాబా ఫక్రుద్దీన్ వారు. వారిని గురించి చెప్పేదానికి మన చిన్న నాలుకలు సరిపోతాయా? ఏదో 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 చెప్పారు, వజ్రాలు వైడూర్యాలున్నాయి, కానీ మన దగ్గరే కోహినీరు వజ్రములా వెలుగుతున్న తాజ్ బాబాని మనం చూడకుండా ఆయన హృదయాన్ని, మిత్రులారా, కవులారా, ఉర్దూ తెలుగు కవులారా, ఆయన హృదయాన్ని, ఆయన సున్నితత్వాన్ని, ఆయన యొక్క వెన్నలాంటి మనస్తత్వాన్ని మీద మీరు కొన్ని పద్యాలు మాకు వినిపిస్తే మేము భక్తులు అంతా కూడా సంతోషిస్తారని, తదితర కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించాలని కవులు వారి యొక్క సంక్షిప్త ధోరణితో కేవలం 2 నిమిషాలు హృదయ స్పందన కలిగేలా మాట్లాడాలని నేను విన్నవించుకుంటూ తాజు బాబా గారికి ప్రణామాలు తెలుపుతూ, ఇచ్చేసిన భక్తులందరికీ కూడా నా యొక్క ప్రమాణాలు తెలుపుతూ విరమిస్తున్నాను. భాస్కర్ పర్యావరణవేత్త, చెట్లను పెంచాలా, పర్యావరణ పరిరక్షించాలా, కరోనా లాంటి మహమ్మారి తరంగొట్టాలంటే మన ప్రకృతిని కాపాడాలా అనే ఉద్దేశంతో ముందుకెళ్తున్న యువకుడు భాస్కర్ 2 నిమిషాలు మాట్లాడతారు. తదుపరి మహమ్మద్ మియా కైసీ. ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన చిన్న విషయం మనందరం మననం చేసుకోవాల్సి ఉంది. మానవ జీవితం ఎంత గొప్పది అనే చిన్న విషయం. ఎక్కువ మంది ఒక సర్కిల్లో నేను నా కుటుంబం అని జీవిస్తూ ఉంటారట. ఆ జీవితం అంతా కుటుంబానికే పరిమితం చేస్తారట. ఇంకా కొంతమంది ఇంకొక సర్కిల్లో నేను, నా కుటుంబం, నా బంధువులు అని జీవిస్తూ ఉంటారట. వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ ఆలోచన చేస్తారు. ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఆలోచన చేస్తారంట, నేను, నా కుటుంబం, నా కులం అని. వీళ్ళకి ఇంకా కొంచెం పని ఎక్కువ ఆలోచన చేస్తారంట. ఇంకా కొంతమంది నా కులమే కాదు, నా మతం కోసం కూడా పనిచేస్తారట. వీళ్ళకి ఇంకా పని ఎక్కువ, ఇంకా కొంచెం గొప్ప వ్యక్తులు. అదేవిధంగా మతమే కాదు, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న మానవాళి అంతా మనుషులే, అందరూ ఒకటే అనే భావనతో మన భగవాన్ బాబా వారి మాదిరి సర్వమత సమ్మేళనం, మనుషులంతా ఒకటే, భాషలు వేరు, భావం అంతా ఒకటే అని పని చేస్తూ ఉంటారట. అంతేకాదు ఈ ప్రపంచంలో మనుషులకే కాదు, అన్ని జీవరాశులకు, పరమాత్మ సృష్టించిన అన్ని జీవరాశులకు ఈ భూమి మీద సరైన స్థానం ఉంది, వాటికి హక్కు ఉంది అని జీవిస్తారు. మన భగవాన్ బాబయ్య స్వామి లాగా వృక్షాన్ని ప్రేమిస్తారు, వృక్షం కోసమే ఇక్కడ ఉండిపోయారు. వృక్షమే ఇప్పటికి మనకు దైవంగా భగవాన్ బాబా గారు ఇక్కడ ఆపింది కనుక, వృక్షం అందరికీ ప్రాణాధారం కనుక వృక్షాన్ని ప్రేమించమని, తద్వారా సకల జీవరాశులకు మేలు జరుగుతుందని బాబయ్య స్వామి మనకి ఎప్పుడో సందేశం ఇచ్చారు. దాన్ని మనం గమనించడంలో వెనక్కబడి ఉన్నామని విఘ్నులు మాత్రమే దాన్ని గమనించి బాబయ్య స్వామి ఆశయాలను తీసుకొని మీరందరూ ముందుకెళ్లాలని, వృక్షో రక్షతి రక్షిత అని వృక్షాన్ని మనం రక్షిస్తే అది సమస్త మానవాళిని, సమస్త జీవరాశిని రక్షిస్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ జై హింద్. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.